Hi girls, welcome to the third session. Before we could go to this session, let us recap what we studied in the last session. In the last session, you studied about the unit card, added entries and the reference entries. I hope you all have understood and remember. Right, what is a unit card? A unit card is a basic catalog card in the form of a main entry. What is added entry? An added entry is an entry additional to the main entry by which an item or a document is represented in a catalog. Now what is reference entry? Reference entry is a direction from one heading or entry to another. Right? This you studied in the last session. Now in this session, we will be studying about the punctuations. So punctuations are very important in AACR 2. AACR 2 entry consists of punctuation marks, symbols, right? Like full stop, space, dash, dot and space, etc. Okay, so we will be studying about these, where to use what type of a punctuation mark when you are entering the elements in the areas. How the areas are divided according to punctuation marks. Like for example, when you are writing the statement of responsibility, usually the statement of responsibility andre ಏನು ಆಥರನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ 1ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಾ, ಟೈಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲೈಬ್ರರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ the statement of responsibility. So ಅದೇ ಥರ we have lot of other punctuation marks which we use in AACR 2. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when you go to capitalization ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿ first letter in capital. That is followed here. Wherever you write the first letter, that is the beginning of the paragraph irbodu, we use the capital letter. Only the first letter will be in capital. But when you go to the subject entry, all the letters or all the words which you use for subject will be capitalized. Okay, so that is how you write the capitalization in AACR 2. Now next is title. When you are writing the title will always be in words. The title will be always in words, order and spelling. But here there is no necessity for punctuation mark. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಟಲನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ 1ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಟೈಟಲನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಟೈಟಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್. Okay, so the materials of architecture, that is how you write the title. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Then next is statement of responsibility. How you write the statement of responsibility? After title you give a diagonal slash. ಅಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ a statement of responsibility is preceded by a diagonal slash. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸಂಜಯ್ ಗೋಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು
ಸಂಜಯ್ ಗೋಸೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ದಿ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಂಜಯ್ ಗೋಸೇನ್. ಸೊ ಈ ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. The next is the edition area. When statement of responsibility relates only to particular editions and not to all editions of an item, then it must be included in the area. So ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 2 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಏರಿಯಾ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಎಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್, place of publication, the name of the publisher, place of publication and year of publication. Okay, that is imprint information. The name of the publisher, place of publication and year of publication. Okay, usually when the book contains more than one or two publishers, generally we give preference to the first publisher and first place of publication and first year of publication. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some punctuation marks to be followed. See here, you can see London, that is the place of publication, comma ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್. It is the name of the publisher. So before the publisher or name of the publisher you have to give a colon. Got it? So London colon ಅಥವಾ London semicolon New York colon Longmans Green comma the year of publication is given. So this is written in publication distribution area. The next is physical description area. Now what you write in physical description area? I already told you, we write the collation details in the physical description area. Physical description area alli collation details anna bariತೀವಿ. That is the preliminary page and the textual page, and if there are any illustrations you give a illustration. You write ILL ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಜನ್ನು ಬರಿತೀರಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕೊಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್, ಕಾಮಾ 165p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಕೋಲನ್ ILL ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ILL ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆತ್ ಎರಡು ಸೈಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತು ಮತ್ತು ವಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ಸೊ 18 centimeters, 18 × 12 centimeters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 18 centimeters ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಏರಿಯಾ. ವೇರ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಏರಿಯಾ?
Remember, series area also comes under 5, area 5, that is physical description area. After you finish with the length of the book ಅಥವಾ the size of the book, then you write the series information. ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right? So series statement is always written in parenthesis. It is enclosed in parenthesis. Okay? So you give dot, that is full stop, space dash, space, open bracket, that is parenthesis. Write down the name of the series. Then if there is any publisher of the series, you give a slash, diagonal slash. Then you write down the name of the publisher of the series. Then write down semicolon, write down the number of the series. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಬರಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, 6th ಏರಿಯಾ. ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ more clarification information which we give to the readers, so that is written in the notes area. Like for example, I told you, if the book has bibliography, or if the non-book material is of some non-book materials is of a materially ಏನೇನಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಡಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿ ಡಿಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೋಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೌ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವೋ, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಆಥರ್, that becomes a main entry. If you write the joint author in the leading section, that becomes a author entry. If you write the collaborator, that becomes a collaborator entry. So ಈ ಥರ you're going to choose the access points ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೈಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಟೈಟಲ್ catalog cabinet. If you write the subject, that particular card will go to the subject catalog cabinet during ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವನ್ title also, or it can be author also, right? So any case it comes as author or title or subject which is given in the heading. That is the choice of access points, right? Next we'll discuss about some of the MCQs here. The statement of responsibility is also always presided by. The statement of responsibility is also always presided by diagonal slash, dot and dash, comma. ಯಾವ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ diagonal slash. Addition statement is presided by dash. ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಕಾಮನ, ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ,
ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ. ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ the punctuation mark which you use should be dot and dash. Next, the dash name of publisher and place of publication is given prominence. The dash name of publisher and place of publication is given prominence. First, second, third. ಯಾವ ನೇಮು ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಟೈಟಲಾ, ಸೀರೀಸಾ, ನೋಟ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಯಾವುದು? It is series. Good. So series statement is enclosed in parenthesis. Next, dash provides access points in the catalog. Title, heading, tracing. Access points, choice of access ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ access point in the catalog. Any doubts, girls, in today's class? So in today's class we studied about the punctuation marks, that is ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ನಾವು AACR12 ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಗರ್ಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಗರ್ಲ್ಸ್. Bye.